First of all, thank you. Thank you, Kochi. Thank you, everybody who showed up here. ഈ ജെ എസ് കെയുടെ നമ്മുടെ ഇവന്റ് ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഇവന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാത്രമാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദിസ് എ ഗ്രാൻഡ് ഇവന്റ്. So, have you ever had such an event before, like being on stage, or is this like the first time with a million audience? Been on stage once or twice. Once or twice, okay. It's quite overwhelming. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേടിയുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. It is quite overwhelming, but again, everything's an experience, right? Very true, very true. So how was this experience of coming to Suresh and movie, to Dad's movie, and then being a part of it, and now all set for it to come onto the screen? എല്ലാവരും അത് കാണാൻ പോകുന്നു. How are you anticipating it? ഇത് ഞാൻ Dad's movie എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ I have to say this is Praveen Narayan's movie. This is Yes. It's his hard work കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ള, and ഇതിന്റെ behind the scene ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ചേട്ടനെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ളത് it's pretty evident for all of us who's known him for a while. So kudos to him, kudos to our entire production team for making this event happen. Richard, you deserve the best, and I hope JSK does that for you. Yes, and let me ask you one thing. Okay, so which is your favorite character of? Let's keep the dad thing aside. The favorite character played by Suresh Gopi. Bharat Chandran IPS. Oh, okay. Commissioner in the cinema, Bharat Chandran IPS in the cinema, Bharat Chandran. For very personal, emotional reasons, that's my favorite movie of Bharat Chandran. Can we know the very specific reason, being super specific? Our cinema character, there's an exact reason why I said it's personal. So I'll keep that to myself and my family. Okay, you wanted to stay personal. Okay, so and are we going to see you in something like that in the future? Like such kind of roles, and something what you're looking forward to, or something different? സിനിമ പ്രേക്ഷകരാണ് എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആക്കിയത്. സോ അവരെ തീരുമാനിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള കാലിബർ ഉണ്ടെന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മേ ബി വൺ ഡേ പണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു കയ്യടി കിട്ടില്ല. എല്ലാവരും എന്നെ അവിടെ എത്തിക്കേണ്ടത്. സോ hopefully you guys do that. Yes, and so you're going to be here. ഈ സിനിമകളിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ് undoubtedly, but that is also your dream, isn't it? You're up for it. It was never really my dream to become an actor. It's something that came along because of the very Suresh Gopi tag. So is it like you're compelled to be? Are you like compelled to be? Mandatory വന്നതാണോ? Mandatory വന്നതല്ല, നമുക്ക് നമ്മളെ തേടി വരുന്ന ഒരു അവസരം ബഹുമാനിക്കണം. So considering my father is a superstar in this industry, the opportunity came to me easy, but it's up to me to prove my caliber, like I said. Yeah, working on it, I have to get better, and hopefully one day they will receive me the levels to which they will receive me. I think Madhu, there is one thing that we should say. കാരണം Madhu പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ലൈക്ക് ചേട്ടനാണ് കുറെ കൂടെ അച്ഛനെ പോലെ ഒരു സെംപ്ലിംഗ്, ആൻഡ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ let me tell one thing, when it comes to the way you talk, that's pretty much like him. Our wordplay, our confidence, the way he puts it forward. So yes, you got that for sure. Yes, so thanks a lot, and you're going to be here to stay back. So now I would like to invite someone again, really special for me as well, because from Rajat, you told we're from Thrissur. I told I'm also from Thrissur. You told Anu is also from Thrissur, and we are all set to invite that one person in Ekadesham 10 വർഷത്തെ കഥ പറയാറുണ്ടല്ലേ, right? And it's been like those many years that we have met. കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാണ്, and the same year. So the thing is, I really have these memories. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മറ്റേ സ്കൂൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന ടൈമിൽ തേനീച്ച കൂട് പോകുന്ന ഹെയർ നോക്കി കമന്റ് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ. So we were right behind in the same bus doing the comments. But then, ladies and gentlemen, ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മേരി എന്ന ക്യാരക്ടറിൽ തുടങ്ങി 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് തെന്നിന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹീറോയിൻ ആയി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം അനുപമ പരമേശ്വരൻ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത്ര നേരം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്.
and എനിക്കറിയായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ പറയും ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അത് അങ്ങനെയല്ല, പണ്ട് മലയാളം പണ്ട് മലയാളമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും എന്റെ മലയാളത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ മര്യാദയോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മാത്രം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് നാൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് JSK. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ ഇനി മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ആയിരുന്നു JSK. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൽ തന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ. അതിനുശേഷം എന്നെ ഇത്രയധികം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഹെവി ആയ ഒരു ക്യാരക്ടർ തരാൻ കാണിച്ച ധൈര്യമാണ് ഞാൻ പ്രവീൺ ചേട്ടനെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് എന്നെ മലയാളത്തിൽ റിജക്ട് ചെയ്തിരുന്നു, എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരുപാട് ട്രോളുകളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇരുന്നാലും ശരി, ജാനകി JSK എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സിനിമയിലെ ജാനകി ആവാനായിട്ട് എന്നെ വിശ്വസിച്ചതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ഈ ജേണിയിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആണ് പ്രവീൺ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ദിസ് മൂവി ഹാസ് എ ഹാർട്ട്. ആ ഹാർട്ട് ഇസ് ജാനകി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ജാനകി വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ യു. ആൻഡ് ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമുക്കിവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ആൻഡ് യു ഡിസർവ് ദ ബെസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ്ലി, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വർക്ക് വിത്ത് സുരേഷ് സർ. ചിന്താമണി കൊലക്കേസ്, നമ്മുടെ തെങ്കാശിപ്പട്ടണം, അതുപോലെ സമ്മറിൻ എന്നീ പറഞ്ഞ അടിപൊളി സിനിമകളൊക്കെ കണ്ട് വലിയൊരു ഫാനായിട്ടുള്ള എന്നെ പിടിച്ച് ഈ സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിട്ടതിന് വലിയ താങ്ക്സ്. എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനെ കുറിച്ചോ ഈ സിനിമയിലെ കഥയെക്കുറിച്ചോ ഞാൻ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ആസ് ആൻ ആക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ്ങും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗും ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൊമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു സാറിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് സിനിമയിൽ. ആൻഡ് അതും ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ ഭാരതൈനം തന്നെയായിരുന്നു അത്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത സീനുകളും ഈ ഒരു സിനിമയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സിനിമയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. ബട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന അവരെല്ലാവരും എൻ്റെ കോ ആക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് ഐ റിയലി റിമെമ്പർ എവറി സിംഗിൾ ഡേ വി ഹാഡ് ദെയർ. രാജേഷ് ഏട്ടനെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടായിരുന്നു. രാജേഷ് ഏട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ADs എല്ലാവരും ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത പടമാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി സ്പെഷ്യൽ. ആൻഡ് സുരേഷ് ഏട്ടൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബോർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടാലും എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. I really hope that we can work together again someday. And thank you all, lots of love. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇടുന്നില്ല. Thank you to the entire audience for all the support. ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ട്രോളിക്കോളൂ, പക്ഷെ കൊല്ലരുത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റും. I should say this, ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളവരെ വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോ ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമയിൽ when you're telling it's his art, it's his creation undoubtedly, പക്ഷേ when we talk about the name JSK എന്ന് പറയുമ്പോൾ Janaki, it's your story and you are more like a face to it now. So how do you find this journey? ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം you're also back to നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. So how do you find that growth? Surreal. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ കരിയറിൽ ഇതിന് ഞാനൊരു ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക് ഫിലിം എന്ന് പറയില്ല. ഇറ്റ് റിവോൾവ്സ് അറൗണ്ട് എ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ, എ വെരി സ്ട്രോങ് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ. പക്ഷേ ഇത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ബാക്കി ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തല്ലോ, പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കത് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത്, ആ ധൈര്യം കാണിച്ചത് പ്രവീൺ ചേട്ടനാണ്. ആ ധൈര്യം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സക്സസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. എവിടെയോ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്നോ ഒരാൾക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അതെനിക്ക് തന്നത്. അത് തന്നെ എൻ്റെ വലിയൊരു എന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ നൗ ബീയിങ് ദിസ്, ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈസെൽഫ്. ഐ ഫീൽ താങ്ക്ഫുൾ ടു എവ്രി വൺ. എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും എന്നെ ഹേറ്റ് ചെയ്തവരും ഒക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ബി വാട്ട് ഐ ആം ടുഡേ. സോ താങ്ക് യു ടു എവ്രി വൺ. How do you feel to be a Tenindian super naika now? അയ്യോ, അങ്ങനെയൊന്നും I don't think like we have a lot of names to tell like that, especially ഒരു മലയാളിയെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു Tenindian super naika എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are actually very proud about that. We're very proud to say that.
അൾട്രാ മോഡേൺ കിച്ചൺ ഡിവൈസസ്. ഒരു കിച്ചണിൽ വേണ്ട എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് ബ്രാൻഡുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകൾ, ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്ട്സ്, വൈഡ് റേഞ്ച്. മൈജി ഫ്യൂച്ചർ. വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ, വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. വാട്സ്ആപ്പ് നൗ 9633 888 575.